बापा तांको भौणी सह गोटे घरे घंटा घंटा धरी जेतेबेले मो बापा खाद्य सहित मो पिउसी कोठरी को जाती से बहुत समय पर झाड़ नाल एककार होई बाहर को आसती एवं भारी क्लांत जना पड़ी थांती। रहस्य जानिबा पई गोटे दिन मो गुप्तरे पिउसी कोठरी रे लुचि जाइथिली एवं से दिन पिउसी कोठरी रे जहा देखिथिली मु आश्चर्यचकित होई रही जाइथिली कारण बापा प्रतिदिन पिउसी को खाद्य देबा बहाना रे तांको सहित सबुबेले संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। मो ना दिलीप। मु किछि दिन हेब मो बापांको कार्यकलाप को लक्ष्य करुथिली। मु देखुथिली जे से बहुत अद्भुत कार्य करुथिले। तांकर एपरि अजब कार्यकलाप उपरे मु तीक्ष्ण दृष्टि रखुथिली। मो बापा गाँर सरपंच थिले। एबे सी आउ मध्याह्न भोजन करने को घर को आसुनथिले। प्रतिदिन से विलंबित राति रे घर को आसुथिले। मु सेतेबेले सहर रे पाठ पढ़ुथिली। 2 मास छुट्टी रे मु गाँ को आसीथिली। एथर घर को आसीबा परे लक्ष्य करुथिली मो बापा पूर्व अपेक्षा बहुत बदली जाइछेंती। तांकर एपरि कार्यकलाप मते तांको उपरे संदेह करने को बाध्य करुथिला। से जेतिकी समय भी घरे रुहंती सही समय रे जदि तांको मोबाइल रिंग हेउथिला तेबे से कथा हेबा पई बाहर को पळाउथिले। एईटा तो तांकर प्रतिदिनर रूटीन होई जाइतिला। सकाळ हेले बाहर को पळाउथिले एवं विलंबित राति रे घर को फेरुथिले। किछि तो गोटे कथा थिला निश्चय जहा आम माँ पुओंको आखि को देखा जाउथिला। हेले बापांको मन भितरे कौन चलीछि ताहा आम दुहींको पई बुझिबा असंभव थिला। आम परिवार सदस्यंकर बापांको सहित कौन घटुची से सबु विषय रे दृष्टि देबाकू कौनसी आग्रह नथिला। मो माँ ही केवल जहा सेतेबेले अवहेलित हेउथिला। सेथिपई माँ मध्य बापांको सह कथाबार्ता हेबा कम करि देइथिला। मु मन भितरे ठीक करि नेइथिली जे बापांको एही परिवर्तन पछर रहस्य मु जानिकरी ही रहिबी। दिने मु माँ को कहिथिली जे मु आम जमी आड़े जाउछि। मो कथा सुनी माँ मोर बापांको टिफिन टी को हाथ को बढ़ाई देई कहिथिला जे बापांको टिफिन टी देई देबु। मु सेतेबेले कहिथिली जदि मु बापांको पाइबी तेबे निश्चय देई देबी। टिफिन देबा तो मोर गोटे बाहाना थिला। असल कथा थिला बापांको गतिविधि लक्ष्य करिबा। केते दिनरु मु एही सुजोग खोजुथिली। टिफिन नहीं बापांको खोजिबारे लागि जाइथिली। मु घरु बाहरी आम जमी आड़ को जाइथिली जेउठारे गाँर समस्त वयस्क लोक माने बसिथिले। मु जानिथिली प्रायतः बापा सबुदिन सेठारे सेमानक सह बसंती। सेठाकु जाई बापांको विषय रे पचारिबारु सेमाने कहिले जे आजी सरपंच बाबू एठाकु आसी नाहंती। सेही मानक मध्यरु जणे कहिथिला जे सरपंच बाबू आज गेस्ट हाउस आड़े जाउथिबार मु देखिथिली। मु से लोकटा मुहरु गेस्ट हाउस कथा सुनी सेतेबेले भाबिथिली सेपटे बापांकर की काम। जेतेबेले सहररु केउ अतिथि को आम गाँव रे रहिबाकू पड़े सेतेबेले सेही गेस्ट हाउस टी खोला जाए। आज बोध हुए सहररु केउ अतिथि आसीथिबे। हौ छाड़ किछि असुविधा नहीं। मु सेही ठारे ही बापा को देखा करी टिफिन दे देबी। जेतेबेले गेस्ट हाउस रे पहुँची सामना रे चौकीदार ठिया होइतिला। मु ताकू पचारिथिली आज बापा आसीचंती कि? से तुरंत मते मना करिदेला जे सरपंच बाबू एठारे नाहांती। ता हाव भाव और मुहरु सेतेबेले स्पष्ट भाव रे देखा जाउतला जे से मिछ कहउतला। मु ताकू जोर देई आउथरे पचारिली जे बापा आसीचंती कि? से पुणी समान कथा पुनरावृत्ति कला। मु सेतेबेले भाबुथिली जदि बापा एठारे नाहांती तेबे से केउ आड़े गले। कारण से साधारणतः जमी आड़े जाती नचेत जदि किए सहरु आसे
ତେବେ ସେ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଚୌକିଦାର ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଥିଲା, ସାନ ବାବୁ, ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦିଓ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଚାହୁଁନଥିଲି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ, ହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ତା କଥା ମାନିବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ତା କଥା ମାନି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଚୌକିଦାର ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ସାନ ବାବୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରାଗିକରି କହିଥିଲି, ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ନଚେତ୍ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କହିଦେଉଛି। ଚୌକିଦାର ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଉପର ମହଲାରୁ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଡ଼ି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଶବ୍ଦଟି ଉପର ମହଲାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଧସି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହାର ବାପା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ମୋ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କେବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର 2 ଜଣ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାରର ଲୋକ। ଆମର କିଛି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ସହରକୁ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2 ମାସର ଛୁଟିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାବେଳରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଘରେ ବଢ଼ିଥିଲି। ଯଦିଓ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ବି ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କୋଠାଘର ଥିଲା। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ଭାର ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାପା ଦାଦାମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ କି ଭଉଣୀଟେ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେହି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇର ସ୍ନେହ ଚାହୁଁଥିଲି। ମା ଏବଂ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ତ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସିଏ ହେଲା ମୋ ପିଉସୀ। ମୋ ପିଉସୀ ମୋ ବାପା ଦାଦାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିଉସୀ ଆମେରିକାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଫେରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ପିଉସୀ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ବାପା ମା ପିଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଉଭୟ ଦାଦାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ଘରେ କେବଳ ମା, ବାପା, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପିଉସୀ ରହୁଥିଲୁ। ପିଉସୀ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସହରରେ ଥିବା ମୋ କଲେଜକୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ
ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ 25 ବର୍ଷୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ହେତୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ସେଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବୟସରେ ବି ସେ ନିଜ ଚେହେରା ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ବେଶ ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲି ହେଇଥିବାରୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ପିଉସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ମୋ ଫ୍ଲାଟରେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଣୁତେଣୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଜମା ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ପିଉସୀ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଲିକରି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଉଭୟ ନିଜ କଲେଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାପା ପିଉସୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ଘର ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ସିଏ ବି ମୋ ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଟାକ୍ଷ ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଯେତେ ଘୃଣା ଭାବନା ଆସିଥିଲେ ବି କେବଳ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପିଉସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ସହ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରି ନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଘରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗର ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାପା ସେତେବେଳେ ପିଉସୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଘରେ ଯାହା କିଛି ତାର ଭାଗ ଅଛି ତାହା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବାପା ପିଉସୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ପିଉସୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପିଉସା ମଧ୍ୟ ପିଉସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବାପା ସେତେବେଳେ ଜମା ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା। ବାପା କଥା କଥାରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କର ବହୁତ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, କଟାକ୍ଷ ଭରା କଥା କହୁଥିଲେ। ପିଉସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଉସୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାର ଲାଞ୍ଛନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଉପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ଭରା କଥା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଉସୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏପଟେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା କରୁଥିବା ଚାକିରି ପସନ୍ଦରେ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ସେହି ଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ବାପା କାହିଁକି ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ପିଉସା ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ପିଉସୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସବୁ ଅପମାନକୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବାପା ମୋତେ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ସଞ୍ଜୟ, ତୋ ପିଉସୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସିଏ କାହିଁକି ସେଦିନ ମୋତେ ଏପରି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ବାପା କେବଳ ପିଉସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଉସୀ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ମନୋଭାବ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ପିଉସୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲି। ପିଉସା ମୋ ସହ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଉସା କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାକିରି ଉପରେ ପିଉସୀଙ୍କର ବି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବାପା ଏବଂ ପିଉସୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କର ଆମ ଘରେ ରହିବା ଜମା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଆମ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋ ପିଉସୀ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ପିଉସୀ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ସାଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋତେ କିଛି କଥା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଛାତ ଉପରେ ବାପା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି।
ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଶୁଣିକି। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ବାପା ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ସହରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେବା ପରେ ଉଭୟେ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ପିଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଏହି ଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ବାପା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କର ଏତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା? ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ପିଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଯେ ବାପା ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ପିଉସୀ ବିଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଉସାଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ପିଉସୀ ମୋତେ ପିଉସାଙ୍କ କଥା କହି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି, ହେଲେ ଏବେ ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲି, ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପିଉସୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ହେତୁ ପିଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଦୂରତ୍ୱକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିରକ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଥରୁଟେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ହେବ। ପିଉସା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ନିଜ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାପା ଘରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତେବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେ, ଆଉ ଏହି ଛୁଆଟାକୁ ବି ଗର୍ଭରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଛୁଆ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଉସୀ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ଇଏ ମୋର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଛୁଆ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ କେହି ବି ଯଦି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବ, ତେବେ ମୁଁ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଏବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଉସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ବି ବାପା ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ପିଉସୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାଇ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଏମିତି ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସହରର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଟେରାସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟେରାସରେ ଭଲ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟେରାସରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଙ୍ଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଆମ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ବାପା ଏପଟ ସେପଟକୁ ଅନାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା
ଏକ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ମୁଁ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବାପା ତାଙ୍କ କୁର୍ତ୍ତାର ପକେଟରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ। ସେ କଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତେ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କିଏ ଆସୁଛି? ସେହି ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ଚାହାଣୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଏବଂ ବାପା ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଅଧିକ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାପା ବଡ଼ ପାଟିରେ ପିଉସାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ସେପଟୁ ପିଉସା କହୁଥିଲେ, କେବଳ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସବୁ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା। ବାପା ପିଉସାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁଛ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ବାପା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ଏପଟେ ମନେ ମନେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ କେବଳ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଉପର ଠାଉରିଆ ମନରେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲେ? ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କି କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ବାପାଙ୍କର ହିଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏସବୁ କଥା ପିଉସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ସେଦିନ ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଘରର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ପିଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କାରରେ ପକାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ପିଉସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ହେବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଥିଲେ, ତୋର ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୋର ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଦେଖି କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବାପା, ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ହେଲେ ବାପା ପୁଣି ସେହି କଟାକ୍ଷ ଭରା କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଏକ କୋଣକୁ ଯାଇ ଗୁପ୍ତରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଉସୀଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲା ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପିଉସୀଙ୍କର ଏତେ କାନ୍ଦିବା ପରେ ବି ବାପାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସକାଳେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପିଉସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲି। ସେଠାରେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜ ପୁଅକୁ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ
ମୋ ପିଉସୀ ନିଜ ପିଲାକୁ ହରେଇବାର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୋ ପିଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ପିଉସାଙ୍କ ମା' ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ରଖିକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବୁ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିଉସାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ନିଜ ପୁଅର ଅଜନ୍ମା ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। 3 ଦିନ ପରେ ପିଉସୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟ ପିଉସୀ ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ସେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାକୁ ହରେଇଥିବାରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିଲୁ। ଦିନେ ପିଉସୀ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲା ହରେଇବାର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ନିଜ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆସି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତତେ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ପଳାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ସହରୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିନେଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଏବଂ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବାପା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟକୁ ତୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବୁଥିଲୁ ସିଏ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ତୋଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସହଜରେ ତତେ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ବାପା କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ଯେ ଏଇଆ ହୁଏ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଫଳାଫଳ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଭୁଲିକି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ସେଠାରେ ତୁ ବିବାହ କଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ସେହି ବଦମାସ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ପିଉସୀ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଦିନସାରା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଘରେ ଏହି ବାତାବରଣ ହେତୁ ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସହରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବି ଏବଂ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି କେଉଁଆଡ଼େ ରଖିଛୁ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶୁଣି ବାପା ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ବାପା ଆମକୁ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ପିଉସା ସହରକୁ ଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବାପା ପିଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ, ତେବେ ବାପା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖବର ଶୁଣି ପିଉସୀ ବି ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହି ଝଗଡ଼ା ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବାପା
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ମନ ଏହି ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ପିଉସା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କି କଥା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ନା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଥିଲେ ନା ଶୋଉଥିଲେ, ଓଲଟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସହରରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯଦି ଏହି କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲି। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବରାବର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲି। ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜମିରେ ଥିବା ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମର ବାପା ଏହିଆଡ଼େ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସିଏ ତ ସକାଳେ ଜମିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି କହିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୌକିଦାର ମୋତେ ଅଟକାଇ କହିଥିଲା ସିଏ ତ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତା କଥା ମାନିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ କାହାର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଚୌକିଦାର ମୋତେ ବହୁତ ଅଟକାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲି। ସେହି ଚିତ୍କାର ଉପର ମହଲାରୁ ଆସୁଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଦେଖି ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଚେୟାର ପଛପଟେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ବାପା? ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବି ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବାକୁ ବି ପଛାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବି। ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଉଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଟି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ମୋ କାନ୍ଧରେ। ମୋ କାନ୍ଧରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ବୋଲି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚୌକିଦାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁଳି ମୋ କାନ୍ଧରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗୁଳି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ମୋତେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ଏପଟେ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପିଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମୋ ମନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ପିଉସା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦ୍ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥର ମୋର ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲି, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ପିଉସୀ ବାପା କରିଥିବା ଏଭଳି କର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଭାଇ, ପୁଅ ସତ କହୁଛି କି? ବାପା ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ଲୁଚାଇ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପାଟିରୁ ସବୁ ସତ କହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ଭାବି ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ବାପା ଭାଗ୍ୟଧର ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ଯୌବନ ସମୟରେ ଏହି ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶର କୌଣସି ପତ୍ତା ନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟଧର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ବହୁତ ପଇସା କମେଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଦେବାର ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟଧର ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟ ବି ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ 2 ଥର ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲି। ତାର ଚୋରି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟକୁ ଏହି ଗାଁରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ। ଗାଁରୁ ସଞ୍ଜୟକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ତା ବାପା ଭାଗ୍ୟଧର ତାକୁ ସହରରେ କେଉଁଆଡ଼େ ରଖିଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସଞ୍ଜୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି 2 ଜଣ କେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ ସେ କଥା ବି ଆମକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟକୁ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଗୋଟେ ଚୋର ସହିତ ହେଉ ବୋଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅ। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ପୁଅ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ପରି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଞ୍ଜୟ ମୋ ନିରୀହ ଭଉଣୀକୁ ତା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ଯୌବନ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଭାଗ୍ୟଧର ସହ ମିଶି ଏହି ଗାଁରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିଲି। ଏ କଥା ସଞ୍ଜୟ ବାପା ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟର ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଚୋର। ମୁଁ ଯୌବନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, ହେଲେ ପଛରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଲି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନେଲି, ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗେଲବସର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେବେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟକୁ
ମୋ ଭଉଣୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେତାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଗଲେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା ଭଉଣୀକୁ ଜଣାଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ତାର ବେଶୀ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଧମକ ଦେଲି, ଏହାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଚୋର ଘରକୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିବା ଔଷଧ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତା ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ସଞ୍ଜୟ ସହ ବିତାଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ କଥା ବୁଝିଯାଉ। ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଠାରେ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଉ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯିବ ମୁଁ କହିଥିବା ମିଛ ଉପରେ। ହେଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ମୋ କଥା ମାନିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ଏହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ସେଠାକୁ ଆସି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏହି ସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପିଉସୀ ଜୋରରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପିଉସୀ କହିଥିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ନା ଭାଇ, ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଏବେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ସତ୍ ଉପାୟରେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ, ତୁମର ସଞ୍ଜୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବି ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲ। ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତୁମକୁ ନିଜ ଭାଇ କହିବାକୁ। ବାପା ବି ଏବେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ପିଉସୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ହେଲେ ପିଉସୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପିଉସୀ ବାପାଙ୍କ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଉସୀ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ସହରରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅତୀତରେ କରିଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ। ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ପୁରା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ପିଉସୀ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ସହରରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଥରଟେ ବି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା କରିଥିବା କର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ? বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেলকে নূয়া করে আসিছন্তি, চ্যানেলটিকে সবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনକୁ দবাই অল বটনটিକୁ চিপি দিয়ন্তু। যেতেବେଳେ ବି এইভଳି ভিডিও ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।